सुप्रभात दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर मास 29 तारिख शनिवार। आसतु आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारू हमर ही वीडियो को देखुछंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आजिर प्रमुख खबर गुड़िक नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर डिसेम्बर 1 रु बदलिब नियम सिम कार्ड ठारू एलपीजी पर्यंत एही सब क्षेत्र में लागू हेब नुआ नियम। आउ गोटे दिन पर आरंभ होइजिब वर्षर शेष मास अर्थात डिसेम्बर मास। नुआ वर्ष रे किछि नुआ नियम भी लागू होइजिब। एही नुआ नियम आपणक पॉकेट सहित आपणक दैनंदिन जीवन उपर भी प्रभाव पकाई पारे। तेबे आसंतु जानिबा डिसेम्बर मास रे कोन कोन नियम रे सब परिवर्तन हेउछि। केंद्र सरकारी कर्मचारी यूपीसी बाछिबार शेष तारीख नवेम्बर 30 रखिछंती। या परे एही विकल्प डिसेम्बर 1 तारीख रे बंद होइजिब। कही रखुछु जे पूर्वर शेष तारीख सेप्टेम्बर 30 तारीख थिला किंतु परे एहाकू नवेम्बर शेष पर्यंत वृद्धि करा जायथिला। एलपीजी मूल्य प्रति मासरे स्थिर करा जाय। नवेम्बर मूल्य ह्रास परे नूतन मूल्य डिसेम्बर 1 रु कार्यकारी हेब। एही परिवर्तन आपणक पॉकेट को आश्वस्ति देई पारे किंबा टिके चाप भी पकाई पारे। पेंशन भोगी जीवन प्रमाणपत्र दाखल करिबार शेष तारीख नवेम्बर 30 रही। एही तारीख पर जीवन प्रमाणपत्र ग्रहण कराजिब नाही जहाँ पेंशन देयर बाधा सृष्टि करिपारे। फॉर्म 3CEAA दाखल करिबार शेष तारीख नवेम्बर 30 तारीख। धारा 92 अनुजाई रिपोर्ट दाखल करुवा लोकों यह शेष तारीख। संपृक्त करदाता आईटीआर दाखल करिबार शेष तारीख नवेम्बर 30 तारीख। सबु मास पर नूतन पीएनजी सीएनजी एवं विमान इंधन मूल्य डिसेम्बर 1 रु लागू हेब। तैल कंपानी गुड़िक द्वारा संशोधन उपरे निर्भर करी एठारे परिवर्तन मध्य देखा दी पारे। परवर्ती खबर दिव्यांग नियुक्त हेबे 1500 स्वतंत्र शिक्षक। गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडक सूचना। राज्य में शिक्षा व्यवस्थार सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार व्यापक पदक्षेप ग्रहण करुछंती। एही क्रम रे विभिन्न विद्यालय रे दिव्यांग पिलांक पई शिक्षा पई 1500 जन स्वतंत्र शिक्षक नियुक्ति पई प्रक्रिया जारी रहिछि बोली गृह रे गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछंती। मंत्री गृह को सूचना दे आहरी मध्य कहिसेंती जे 2024 पूर्व राज्य में पीएमश्री स्कूल नथिला। परे प्राथमिक पर्यायर केंद्र सरकार राज्य को 462 स्कूल ओडिशा को देथिले। या परे राज्य सरकार केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आलोचना करिबा परे अतिरिक्त 300 स्कूल ओडिशा को मिलिछि। एठारे पिलांको अत्याधुनिक शिक्षा मिलिबो बोली से कहिसेंती। परवर्ती खबर सरकारक बड़ निष्पत्ति खोलिबनी 20 रु कम छात्र छात्री थिबा स्कूल। सूचना देले गणशिक्षा मंत्री। राज्य में खोलिबनी 20 रु कम छात्र छात्री थिबा स्कूल। विधायक प्रसन्न आचार्यक प्रश्नर उत्तर रखी कहिसेंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। पूर्व सरकार 20 रु अधिक छात्र छात्री थिबा स्कूल को बंद करथिले। आम सरकार से भली 46 स्कूल को खोली सारिलेनी। जिला स्तरीय कमिटी रो निवेदन आसिबा परे विचार करी खोला जाउछि बोली गणशिक्षा मंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर 17,440 कोटी अतिरिक्त बजेट आगत कले मुख्यमंत्री। विधानसभा रे अतिरिक्त बजेट आगत करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 2025 रु 26 आर्थिक वर्ष लगी मुख्यमंत्री 17,440 कोटी टंकार एही अतिरिक्त बजेट आगत करथिले। बजेट आगत हेबा परे गृह को शनिवार पर्यंत गृह मुलतवी घोषणा करा जायथिला। मोट प्रशासनिक खर्च 3,399 कोटी। विभिन्न कार्यक्रम पाई खर्च 13,716 कोटी। विपर्जय परिचालना पांठी पाई 171 कोटी। एही अतिरिक्त बजेट माध्यम रे राज्यर शिक्षा कृषि स्वास्थ्य गमनागमन शिल्प संस्कृति महिला सशक्तिकरण आदि विभागर विकासमूलक कार्य कराजिबा। परवर्ती खबर डिसेम्बर 4 रे भारत आसुछंती रूस राष्ट्रपति पुतिन। भारत गस्तरे आसिबे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आसंता डिसेम्बर 4 तारिख रे भारत आसिबे पुतिन। 2022 रे रूस यूक्रेन युद्ध आरंभ हेबा परे पुतिन को एहा हेबो प्रथम भारत गस्त।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 5ରେ 23ତମ ଭାରତ ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1-to-1 ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହାସହ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରୁଷରୁ ଭାରତ ତୈଳ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବା ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ 2025-26 ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 295 କୋଟି। ବିଧାନସଭାରେ 17,440 କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଗୃହରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ 751 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 295 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମମତା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭ ମୂଳକ ନଗଦ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ 142 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ରିଭଲଭିଂ ପାଣ୍ଠି 3000 କୋଟି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଓ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ବାବଦରେ 850 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀରେ T20 ବେଳେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା ଓସିଏ। ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ପୁଣି ବାରବାଟୀକୁ ଫେରିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ମ୍ୟାଚ୍ ବାରବାଟୀରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏଥର ବାରବାଟୀ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କମିବ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। 3000 ଭଳି ସିଟ୍ କମିବ ବୋଲି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଘଟଣ ଯେପରି ନ ଘଟେ ଏଥିପାଇଁ ସଜାଗ ହୋଇଛି ଓସିଏ। ସେଥିପାଇଁ 8ଟି ନୂଆ ଜେନେରେଟର ଅଣାଯାଇଛି। ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଡିଜେ ରହିବ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଜରିଆରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ର ପୁରା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଓସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ନଭେମ୍ବର ଶୀତ। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ନଭେମ୍ବର ଶୀତ। ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି ଶୀତ। 2-3 ଦିନ ହେବ ତାପମାତ୍ରାରେ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ଫଳରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଦିନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଶୀତର ମଜା ନେବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଓ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥଣ୍ଡା 71 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏଠାରେ 8.1 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ନଭେମ୍ବରରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ 300 କୋଟି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏଥର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଏକ ସିଂହଭାଗ, ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେବ ସହାୟକ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥର 17,440 କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ରିଭଲଭିଂ ପାଣ୍ଠି 3000 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଓ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ବାବଦରେ 850 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ସୁଧ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ୟାକ୍ସକୁ 300 କୋଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 17,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ 3,389 କୋଟି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ବାବଦରେ 13,716 କୋଟି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 171 କୋଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 164 କୋଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2ଟି କିସ୍ତିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ସୁଭଦ୍ରାର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କୋଟିଏ ଟପିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖୁଆଡ଼ରେ ଶୀତକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସରୀସୃପ ଉଦ୍ୟାନ, ପକ୍ଷୀ ଖୁଆଡ଼, ସିମ୍ପାଜିଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଖୁଆଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସରୀସୃପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ସାପମାନଙ୍କ ଖୁଆଡ଼ରେ ନଡ଼ା ଓ 100 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ଲଗାଯାଇଛି। ଶୀତଦିନେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଇମ୍ୟୁନୋ ବୁଷ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ଖୁଆଡ଼ରେ ଥିବା ଜଳକୁଣ୍ଡର ଜଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳା ଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପରିଷ୍କାର ଜଳ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ।